مہینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور آپ نے جب ریسنٹ جو مسلم مبارک کی تقریب گزری اس میں خطاب فرمایا، ہمارے مرشد کریم حضور خواجہ خواجگاں خواجہ ابو الجمال محبوب رضا کریم الشیخ محمد بدر عالم جان سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد پشاور، آپ جب ان کو پشاور دربار عالیہ مرشد باشر پشاور میں جو پاکستان کی بڑی لائبریریز ہیں ان میں اس لائبریری کا شمار ہے جو دربار عالیہ مرشد باشر پشاور میں ہے، جب آپ نے ان کو لائبریری کی سیر کروائی تو حضرت دیکھ کے اتنا خوش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ پشاور کی سرزمین پہ بھی اتنی علمی شخصیات موجود ہیں، تعریف کی تو الحمدللہ ان کے شکیل رشید حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ کل بھی انشاءاللہ اسی طرح یہ بزم پاک یہاں پہ سجے گی، چوک ناصر خان میں انشاءاللہ زیر اہتمام تبلیغ الاسلام جی الحمدللہ اسلام آباد کی معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا فتح محمد علوی سیالوی اپنے خطاب سے ہمیں کل کی بزم میں نوازیں گے۔ حضرت بلا تاخیر اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ صدائے ابو الجمال اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام و پیران عظام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ 5ویں بابرکت نشست ادارہ تبلیغ الاسلام کے زیر انتظام ایک طویل تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج 73واں سالانہ محافل ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم یہ 5واں پروگرام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے اس تسلسل کو قائم رکھا، اللہ ہماری نسلوں کو تا قیام قیامت اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے رکھ کر اپنی بات مکمل کر لینا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے۔ ابو جہل نے مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں سر عام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیداں تھیں جن کے خون سے مکے کی سرزمین لالہ زار بنی۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے روتے تو مائیں انہیں قرآن کی لوریاں سناتی اور ساتھ کہتی بیٹا چپ کر جاؤ،
اگر کافروں نے تمہاری آواز سن لی تو وہ تمہارے رسول کو تانا دیں گے۔ میرے حضور کے اس مشن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے حضور کی حمایت میں کھڑے تھے، لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم آپ کا راز کیوں رکھتے پھریں، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ نیا دین ہمارے پاس بھی آیا تھا اور ہم نے بھی مسترد کر دیا۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور واپس پلٹنے لگے، انہوں نے دو رویا کی تاروں میں اوباشوں کو حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے دو اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے، اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا ہوں۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ آج کہا جاتا ہے جناب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے۔ یہ ساری باتیں قوم کو کون سنا رہا ہے، جس کا ٹائم لینے کے بعد ایک ایک مہینہ لوگ شہر میں بینرز اویزا کر رہے ہیں، جس کے آنے پر زوردار نعروں کے ساتھ استقبالیہ پیش کیا جاتا ہے، اچھی کوالٹی کا ساؤنڈ سسٹم اور سٹیج ارینج کیا جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب، تو گاڑی کے خرچے، کتابوں کے ریٹ اور پیٹرول کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ، لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول مٹھی بولی سے بات کرتے ہیں، لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ، اور پھر رب کا یہ حکم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم آگے سے پتھر اٹھا لیے، میں نے رب کی توحید بتائی، تم نے انکار کرنا چاہا، لیکن آج دین روحوں میں اتار لینے کے باوجود لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو برات میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے، لیکن باہر کے فصلے کی ایک صورت تو بنتی ہے۔ تو اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا ایک تو یہ رب کا حکم تھا جو انسانیت تک پہنچا دیا گیا، اور دوسرا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگا تھا، بلکہ اس میں بھی امت کی بھلائی پیش نظر تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے، کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور جب تک امت قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھے گی امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اور میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں یار، جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہوں، بھلا انہیں میرے اور آپ کی محبت کی کوئی حاجت ہو سکتی ہے؟ جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے بھی سردار ہوں، ان کو میرے اور آپ کے محفل سجانے کی حاجت ہو سکتی ہے؟
تو پھر مجھے کہنے دیجئے صاحب ان کی ضرورت نہیں، یہ میری خوش بختی، یہ آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے گھر والوں کا نام ہمارے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ یہ احسان ہے، یہ کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں یہ نام عطا کر دیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے عملاً قولاً فعلاً ہر لحاظ سے امت کو اہل بیت سے محبت کا درس دیا۔ آقا کریم علیہ السلام شہزادوں سے کتنا پیار کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ میرے حضور کبھی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اتنی محبت سے نوازتے ہیں کہ حضور کبھی ان کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں تو کبھی اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کر لیتے ہیں، کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں، کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھ لیتے ہیں، کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ اور کبھی حضور دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں، لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن سے محبت کی، جس نے میرے بیٹے حسین سے پیار کیا، جس نے ان کے بابا علی سے محبت کی، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، فرمایا جس نے ان 4 ہستیوں سے پیار کیا، کل قیامت کے دن محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو شہزادوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو حضور فرماتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ کبھی حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا تھا، مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں، میرے حضور منبر پر بیٹھے اللہ کی توحید کا، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لیکن آتے ہوئے شہزادوں کو دیکھا، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، میرے حضور سے گرتے ہوئے حسین دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ پھر حضور اپنا خطبہ، اپنا منبر چھوڑ کر جا کے شہزادوں کو اٹھا لیتے ہیں اور لا کر اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی حضور ان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے مجمع کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر حضور فرماتے لوگوں میرا حسن امت کا سردار بیٹا ہے، مجھے بڑی امید ہے یہ امت کے 2 بڑے گروہوں میں سلو کروا دے گا۔ اور کبھی حضور ان کی طرف دیکھتے ہیں اور حضور فرماتے لوگوں سن لو، حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کے اندھیرے چھائے تھے، محبوب علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہوا، آقا کریم علیہ السلام نے چادر اوڑی ہوئی تھی، میں نے اپنا دکھڑا پیش کیا، محبوب علیہ السلام نے میرا دکھڑا حل کر دیا۔ فرماتے دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر میں کسی چیز کی حرکت کا احساس تھا، تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا کہ حضور جی یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے فکاشفہ، حضور نے چادر کو کھول دیا۔ فرماتے میں نے آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں، دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہیں، اور حضور دعا کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرمانا۔ اللہ اکبر۔ کبھی آقا کریم علیہ السلام اپنے سینے پہ کھڑا کرتے ہیں، کبھی اپنے مبارک کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، اور کبھی کندھوں پر بٹھایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے کہ شہزادے حضور کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بے ساختہ زبان سے نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے، تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ یہ محبتوں کے عنوان ہیں جو صحابہ نے امت تک پہنچائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، فرماتے میں نے ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز محبوب علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور سے بخشش کی دعا ضرور کرواؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی محبوب کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا، مغرب کی اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو واپس پلٹ گئے۔ فرماتے میں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، اور حضور علیہ السلام اپنے معمولات عبادت میں مصروف تھے، اور میں حضور کو دیکھتا اور ہمت نہ ہوتی کہ عرض کیسے کروں کہ حضور اپنے معمولات میں مصروف ہیں، اور وقت تک کہ تیزی سے سمٹ رہا تھا، یہاں تک کہ عشاء کی اذان کا بھی وقت ہو گیا۔
आज़ान हुई, इकामत कही गई, महबूब अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, लोग नमाज मुकम्मल करके घरों को चले गए और मैं फिर वहीं पर कोने में लाग के बैठ गया। दिल में ख्याल आता कि घर चला जाऊं, फिर ख्याल आता कि माँ ने तो छुट्टी सी शर्त पर दी थी कि मेरे लिए बख्शिश की दुआ करवाना, और अगर बगैर दुआ के चला गया, नमाज पहले एक थी अब तो दो हो चुकी हैं, और माँ तो नाराज होगी। फरमाते मैं उठता कि हुजूर से अर्ज करता हूँ, लेकिन हुजूर है कि अपने मामूलात में मसरूफ हैं। इसी कशमकश में बैठा था कि क्या करूं। थोड़ी देर के बाद महबूब अलैहिस्सलाम अपने मुसल्ला इमामत से उठे और काशाना अक़दस की तरफ बढ़ने लगे, तो मेरा दिल धड़कने लगा कि हुज़ैफा अब तो मौका हाथ से जा रहा है, और अगर हुजूर घर चले गए फिर तो सुबह मुलाकात होगी। फरमाते गैर इरादी तौर पर, ना चाहते हुए भी मेरे कदम कुछ तेज हुए तो कदमों की आहट और आवाज पैदा हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने रात के अंधेरे में पीछे पलटे बगैर पूछा, मन हादा, कौन है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है? हुज़ैफा तो नहीं है? कुल तो नाम, जी जी हुजूर मैं हुज़ैफा ही हूं। हुजूर फरमाया, हुज़ैफा अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे, बता काम क्या है? हुज़ैफा अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे, बता काम क्या है? अल्लाह अकबर। बंदा मिट ना जाए आका पर तो वो बंदा क्या है? बंदा मिट ना जाए आका पर तो वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है? अभी हुज़ैफा घर से नहीं चले थे, अभी हुज़ैफा घर से नहीं चले थे कि हुजूर को पता था हुज़ैफा किस बात की छुट्टी मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं हुज़ैफा अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे, बता काम क्या है? अब हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश खड़े हैं कि काम क्या बताऊं, इतने करीम आका हैं कि काम लबों तक भी नहीं पहुंचने देते। अल्लाह अकबर। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला खामोश खड़े, और उलमा फरमाते हैं कि ये जो हम हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी इल्तिजाएं, अपने दुखड़े, अपनी आरजुएं पेश करते हैं और अपने दर्द की कहानियां तफसीलात में जाके सुनाना शुरू कर देते हैं, कहा यह सब कुछ सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए होता है, वरना वो महबूब तो बंद सीनों की कहानियां भी जानते हैं, वो तो बंद लबों की दास्तान भी जानते हैं। और अगर फिर भी किसी को यकीन ना आए तो वो हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछ ले। मजलिस रसूल लगी है, दीगर सहाबा बैठे हैं, हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते मैं हुजूर की महफिल में आके बैठ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी तो हुजूर मैं उदनु या वाबिसा, वाबिसा दूर बैठ के जरा करीब आ जाओ। फरमाते मैं थोड़ा करीब हुआ तो हुजूर मैं वाबिसा अभी भी दूर बैठे, जरा नेड़े आ जाओ। फरमाते मैं और करीब हुआ तो हुजूर ने तीसरी मरतबा मैं उदनु या वाबिसा, वाबिसा अभी भी दूर बैठे, जरा नेड़े आ जाओ। फरमाते मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं हुजूर के इतने करीब बैठा कि मेरे घुटने महबूब के घुटनों से छूने लगे। यार कोई इतने करीब बिठा के भी कोई बात सुनता है? इतने करीब बिठा के हुजूर मैं कि वाबिसा आप कोई सवाल पूछने आए हैं? अर्ज की जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया हूं। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया वाबिसा जो आप पूछने आए हैं वो आप पूछेंगे या हम बताएंगे क्या पूछने आए हैं? बंदा मिट ना जाए आका पर तो वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है? फरमाया हुजूर मैं सवाल पूछने आया हूं। फरमाया जो पूछने आए वो तुम पूछोगे या हम बता दें क्या पूछने आए? अर्ज की हुजूर अगर आप बता दे तो फिर तो हद हो जाए। तो हुजूर मैं कि सुनो वाबिसा, आप ये पूछने आए हो कि नेकी क्या है और शर क्या है, यही आपका सवाल है? अर्ज कीजिए हुजूर यही सवाल है। फरमाया कि वाबिसा इसका जवाब अपने आप से लेना कि जवाब भी हम बताएं। अर्ज की हुजूर जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों पैदा होता? तो हुजूर इस्लाम ने 3 उंगलियां सीने पे मारते हुए फरमाया वाबिसा ये मुफ्ती अंदर बैठा है, इससे पूछ लिया करो, यही बता देगा खैर क्या है और शर क्या है। अल्लाह। अब हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोश खड़े। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते कि हुज़ैफा बताओ ना क्या पूछने आए? अल्लाह अकबर। फरमाया तुझे अल्लाह बख्शे, तेरी माँ को भी रब बख्शे, बता क्या काम है? हजरत हुज़ैफा खामोश है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने वक्फा सुकूत तोड़ा और हुजूर मैं हुज़ैफा सुनो, इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िलिल अर्द क़त्तु, अभी अभी एक फरिश्ता मेरे पास आया था जो आज से पहले कभी जमीन पर नहीं आया और आज स्पेशल रब से इजाजत लेकर आया था। यहां रुककर एक जुमला कहना चाहूंगा और आप ज़ौक़ लीजिएगा। कौन सा फरिश्ता अभी तक जमीन पर आया है, कौन सा नहीं आया है, मेरे हुजूर सब जानते हैं। क्या ख्याल है लाखों फरिश्तों में से, ये नहीं कि मेरे पास पहली मर्तबा आया है,
7 बर्रे आज़मों पे फैली हुई जमीन का गोशा गोशा मेरे महबूब की निगाहों में है। तो क्या ख्याल है जनाबे हुजूरे वाला, जमीन पे आसमानों से फरिश्ता आए तो हुजूर को पता लगता है पहली मर्तबा आया है। और अगर उम्मती पाकिस्तान से मदीने पहुंचे तो पता नहीं लगता होगा। उनकी निगाहों से तो फरिश्ते भी ओझल नहीं हैं। फरमाया हुज़ैफा वो आज पहली मर्तबा मेरे पास आया, लम यंजिल अर्द कत्तु, और आज से पहले कभी जमीन पर नहीं आया। और हुज़ैफा उसने मुझे आकर कहा है कि मैं रब से स्पेशल इजाजत लेकर आया हूं कि फरमाया हुज़ैफा वो स्पेशल रब से इजाजत लेकर आया था कि मालिक मुझे इजाजत देना मैं भी तेरे रसूल को जाके सलाम ना करके आऊं। मेरे शेख तरीकत फरमाया करते हैं, यार आसमान पे रहने वाले फरिश्ते हो के भी जमीन पे सलाम मदीने में आके करे तो फिर कमाल है मदीने वाले का जाके। अल्लाह अकबर। तो आप फरमाया करते यार सलाम पढ़ने से ना रोका करो। कोई सुबह पढ़ता है तो पढ़ने दो, कोई दोपहर पढ़ता है तो पढ़ने दो, कोई रात पढ़ता है तो पढ़ने दो। कहा ये तो वो वजीफा है जो रब ने हजर शजर को भी अता किया हुआ। मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं आज तक उस पत्थर को भी जानता हूं कि मेरे हुजूर जब भी उसके करीब से गुजरा करते वो हुजूर को सलाम पेश किया करता। अल्लाह अकबर। पत्थर पत्थर होके महबूब को सलाम करे और इंसान उम्मती होके पढ़ना भूल जाए। ये औलादों को वजीफा दे दो। ये मुहर्रमुल हराम के बाबरकत अयाम हैं। अपने बच्चों को घरों में बिठा के जो है वो ये वजीफा दो। सुबह भी हुजूर को सलाम, दोपहर भी महबूब को सलाम, रात भी हुजूर को सलाम। यार सादा सी बात है, आप गली से गुजर रहे हो, कोई छोटा बच्चा आपको सलाम करे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो चौथे दिन आप भी मोटरसाइकिल से ब्रेक लगाकर पूछ लेते हैं कि बेटा तुम किसके बेटे हो, रोजाना मुझे सलाम करते हो। कहा यह वजीफा अपनी औलादों को इतना पढ़ा दो, सुबह भी हुजूर को सलाम, दोपहर भी महबूब को सलाम, रात भी हुजूर को सलाम। तो यार कभी तो हुजूर पूछेंगे ना ये किसका पुत्र है रोजाना मुझे सलाम करता है। और अगर माँ बाप का तस्करा भी हुजूर की दहलीज पे हो गया तो फिर मोहब्बत का ताल्लुक गूढ़ा होगा कि नहीं होगा। तो मैं हुज़ैफा वो हमें सलाम करने के लिए आया हुआ, और हुज़ैफा उसने मुझे आकर बताया है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं और मेरे बेटे हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के भी सरदार हैं। सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना, यही नौजवान हैं जो जन्नती जवानों के भी सरदार हैं। ये हदीस आज मैं इस मजमे में ना भी सुनाता तो मेरा मानना यह है कि इस मजलिस में, इस महफिल में एक एक बच्चे को भी ये हदीस याद होगी। लेकिन मैं सादा सा सवाल रखना चाहूंगा, आज उम्मत के एक एक बच्चे को 1400 साल के बाद भी इस हदीस को जुबानी याद है। किसी से पूछ लीजिए कि जन्नती जवानों के सरदारों के नाम क्या हैं, वो मुस्कुरा के कहेगा हजरत एक का नाम इमाम हसन है, दूसरे का नाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। आका करीम अलैहिस्सलाम ने तो पूरी उम्मत को नहीं भी बताया था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने तो रात के अंधेरे में एक मर्तबा इशा की नमाज के बाद अपने एक सहाबी को बताया था। आज 1400 साल के बाद भी उम्मत के एक बच्चे को भी ये बात पता है, तो फिर मुझे कहने दीजिए ये शान तो हसनैन करीमैन की है, उम्मत को हुजूर के सहाबा ने बताई है। और सहाबा ने जिस तरह नमाजें 5 हैं याद करवाया, इसी तरह याद करवाया कि जन्नती जवानों के सरदारों के नाम भी 2 हैं। अल्लाह अकबर। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो सहाबा को इस तरफ लाई और सहाबा ने फिर उम्मत को ये दर्स मोहब्बत दिया। सहाबा सारी जिंदगी अहले बैत से मोहब्बत करते हुए दिखाई देते, कितना प्यार किया करते थे हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ। कि आका करीम अलैहिस्सलाम के जलीलुल कदर तरीन सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला एक दिन असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकले तो मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ थे। तो गली में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेल रहे, ये छोटे बच्चे थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौड़कर शहजादे को उठाया और अपने कंधों पर बिठा लिया। क्यों बिठाया होगा जी? छोटे बच्चे थे, अहले बैत थे, खूने रसूल था, प्यारे लगे, उठा के कंधों पे बिठा लिया। बात मोहब्बत की है, समझ आती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे थे, दोस्तों के बेटे भतीजे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, उठा के कंधों पे बिठा लिया। बात मोहब्बत की है। लेकिन मेरा जी चाहता है कि इस जुमले का भी ज़ौक़ लीजिए।
जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि अबू बकर ये तो आपके कंधे हैं, ये शहजादे तो नबियों के इमाम के कंधों पे भी खेला करते थे। चलो आज सरे राह बाजार में मिल गए हैं तो महबूब की ये वाली सुन्नत भी अदा कर लेते हैं। उठा के कंधों पर बिठा लिया और मुस्कुरा के हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और कहा, अली एक बात ना कहूं? कहा, हुजूर इरशाद फरमाए। कहा, ये हसन बेटा तो आपका है, लेकिन मुझे आप पर तो नहीं लगता, मुझे तो मेरे रसूल की शबीह लगती है, मुझे तो रसूलुल्लाह याद आते हैं इनको देखकर। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे, अबू बकर मैंने कब कहा ये मुझ पर है, ये वाकई ही अपने नाना की ही शबीह है। अल्लाह अकबर। कौन कहता है कि हम तुम में लड़ाई होगी? कौन कहता है कि हम तुम में लड़ाई होगी? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। वो शीरो शक्कर प्यार और मोहब्बत में गुंदे हुए लोग। सहाबा कितना प्यार किया करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो वज़ाइफ बांटने लगे, अपने बेटे को वजीफा दिया तो हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की खिदमत में अपने बेटे की निस्बत 2 गुना वजीफा पेश किया। तो बच्चे होते हैं। तो बेटे ने सवाल कर दिया, कहा, हजरत मुझे इनके जितना या इनको मेरे जितना हिस्सा दिया जाता तो बात और थी। मैं उम्र में भी बड़ा हूं, मैंने जिहाद भी किया है, लेकिन मेरे से भी 2 गुना वजीफा इनको ज्यादा क्यों दिया जा रहा है? तो जब ये बात हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनी तो आप जलाल में आ गए। कहा, बेटा उमर तुझे भी 2 गुना वजीफा देगा, लेकिन उमर की एक शर्त है। कहा, जी वो शर्त क्या है? कहा, बेटा पहले इनके नाना के जैसे नाना लेकर आओ। कहा, इनके बाबा के जैसे बाबा लाकर दिखाओ, इनकी वालिदा जी जैसी वालिदा लेकर आओ। कहा, ये रिश्ते तुम लेकर आ जो उमर तुम्हें भी 2 गुना वजीफा अता करे। अल्लाह अकबर। कहा, जानते हो इनके नाना कौन है? इनके नाना तो वो हैं जिनके पीछे सारे नबी हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। इनके बाबा तो जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और इनकी वालिदा तो सैयदा फातिमा बिनते रसूल हैं। कहा, ये रिश्ते तुम लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें भी 2 गुना वजीफा अता करूं। उमर ये नहीं देखते कि उमर को प्यारा कौन लगता है, जनाब उमर ये देखते हैं कि मेरे रसूल को ज्यादा प्यारा कौन लगता है। साहिबो, ये वो मोहब्बतों का दीन है, ये वो उल्फतों का पैगाम है जो हमने अपनी नस्ल नो की तरफ मुंतकिल करना है। हमारे असलाफ ने बड़ी मेहनतों के साथ ये दीन हम तक पहुंचाया। ये दौर फितनों का दौर है। मुझे और आपको अपनी औलादों को अदब, मोहब्बत, प्यार और अकीदत का दीन सिखाना है। और जब तक हम इसको मिशन समझकर काम नहीं करेंगे तब तक नताइज हासिल नहीं होंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मोहब्बत का दीन सिखाइए। कौन सा दीन सिखाइए? वो जो पीर फैजुल हसन शाह साहब लोगों को सिखा के गए। आप खुतबा दे के निकल रहे थे कि एक नौजवान ने आपका बाजू पकड़ लिया और कहा कि हजरत एक मसला तो बता दे। कहा, बेटा पूछो क्या है? कहा, ये बताएं कि हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अफजल है या कि हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अफजल? पूछने वाले ने तो आपको फंसाना चाहा, लेकिन जिनको अकायद की खैरात गुंबद खजरा के मकीन के कदमों से मिली हो, उन्हें भला कोई सवाल परेशान कर सकता है? कहा, बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात? कहा, हुजूर पीर इरशाद फरमा दे। कहा, बेटा देखो, अगर तुम देखो बेटी होने की हैसियत से हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बेटी हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बेटी हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो बेटा ये कैसे हो सकता है कि नबियों के इमाम की बेटी से जनाब अबू बकर की बेटी अफजल हो जाए? तो उसने कहा, जी ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है, ये तो तयशुदा बात है। तो पीर साहब मुस्कुराने लगे। कहा, बेटा जिस तरह ये वाली तयशुदा बात है, अब ये भी जरा सुनो। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बीवी हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बीवी हैं जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो बेटा ये भी नहीं हो सकता कि नबियों के इमाम की बीवी से जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी अफजल हो जाए। ये वो मोहब्बतों की गिरा है जो हमारे असलाफ ने हम तक पहुंचाई है। हमने ये नहीं देखना कि मुझे क्या अच्छा लगता है, हमने देखना जो हुजूर की निगाहों में है वो कायनात का सरताज है। जिसको हुजूर ने सीने से लगाया वो हुजूर के घर वाले। ये मोहब्बतों का दीन है, ये उल्फतों का दीन है, ये अकीदतों का दीन है। और मैं कहता हूं आले रसूल तो यार बात बड़ी ऊंची है, अहले बैत रसूल तो बात बड़ी ऊंची है, असहाबे रसूल तो ज़वात बड़ी ऊंची हैं। अगर आप मुझसे पूछे दीन क्या है, अगर आप मुझसे पूछे अकीदत क्या है, अगर आप मुझसे पूछे मोहब्बत क्या है, तो मैं तो ये सादा सा शेर सुनाना चाहूंगा। जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जर्रे उस खाक के
تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. ہمیں تو یہ دن ملا, زمین پر پڑے ہوئے ریت کے وہ ذرے, وہ خاک ہے, وہ مٹی, اس کی کوئی قیمت نہیں. کتنی مٹی ہماری گلیوں میں پڑی ہے, کبھی کسی نے اٹھا کے بوتلوں میں نہیں سنبھالی کہ یہ بڑی قیمتی ہے. سب کو پتا مٹی ہے, خاک, اس کی کوئی قیمت نہیں. لیکن اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور سے, نہیں حضور والا, میرے حضور تو پھر میرے حضور ہے. اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے گھر والوں سے, نہیں یار, میرے حضور کے گھر والے تو پھر میرے حضور کے گھر والے. اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے اصحاب سے, نہیں حضور والا, میرے حضور کے اصحاب تو پھر میرے حضور کے اصحاب ہے. اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے قدموں سے لگے ہوئے نالین سے, تو پھر یہ مٹی نہیں رہتی صاحب, یہ خاک مدینہ شفا بن جاتی ہے. یہ